ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਤਿਲ ਔਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ BCC ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਇਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। कोई ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਜਸਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਝ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਏਡਾ नहीं और ना ये मौका है, क्योंकि वो मौका मैं आपको दिखाता हूँ, वो मौका काफ़ी बड़ा था। कहने लगे, मैं कहा जी कितनी देर का जे? कहने लगे जी इनू काफ़ी साल हो गए ने, 4 ਤੋਂ 5 साल तो सी। मैं जी 4 ਤੋਂ 5 साल जे रखे तो हुण फिर रहन दो, हुण की कहंदा जे? कहने लगे नहीं हुण मैनूं पता लगन दिया है कि नुकसान ज़्यादा करन दिया है। उस मौके ने गल नूं फड़िया, फैलदा गया, नाल नक नूं फड़िया और नक दा फर्श जिहड़ा और नक दी एक दीवार जिहड़ी है, तुसीं तस्वीर विच मैं तुहानूं कोशिश करना कि तुहानूं नाल दिखाईए, उहनूं मैंने फड़ लिया। अज दी पंजाबी विच इस वास्ते विलाग करन दी जरूरत पेश आ रही है कि ये मरीज़ जिहड़े ने ज़्यादातर ये पिंड थां तों आउंदे ने। इन्हां दा ख्याल यही हुंदा है कि ये तेल है या कोई मौका है। इन्हां अम्मा जी ने कहा कि लै साडी दादी जी जिहड़े ने असीं उन्हां नूं सारी उम्र देखिया, उन्हां दा इत्थे करके चंगा भला मौका सी ते सारी उम्र रहा सी। मैं कि अम्मा जी ये दसो वो मौका जिहड़ा साइज़ विच वधिया तां नहीं सी? कहण लगे नहीं। मैं कहा वेखो मेरे हाथ दे उत्ते। कहण लगे पुत्तर ये तेल है ना, उन्हां दा मौका सी। मैं कहा जी जे मौका वो वधण लग पवे ते फिर थोड़ा जिहा साडे जिहड़े ने कंन खड़े हो जाने चाहिए ने कि इहदे विच कुछ गड़बड़ है। तो मैं ये निशानियां जिहड़ियां ने ये तो लाजमी याद रख लो, बल्कि तुहाडे नाल मैं कोशिश करना वा कि मैं अपने बाकी मरीज़ों भी दसदा रहां और अज उही गल्लां मैं इत्थे विलाग ते भी दसना चाह रहा। अगर जिसम ते किसी जगह ते मौका है, जे उहदा साइज़ वधना शुरू हो जाए या तुसीं वेखो कि उहदी रंगत तब्दील हो गई है, उहदा रंग काला सी ते बहुता काला हो गया, या उहदे आसे पासे चिट्टा, असीं उहनूं हैलो बोलदे हैं कि उहदे चिट्टा इर्द गिर्द उहदे एक हाला बन गया, या उहदे विच खारिश होना शुरू हो जाए, या उहदे विच जख्म बन जाए, या उहदे विचों पीप या होर कोई मवाद आना शुरू हो जाए। ਇਹ 4 ਜਾਂ 5 तब्दीलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, जे ਤੁਸੀਂ मौके ਦੇ ਵਿੱਚ तब्दीलियां देखो। और मैं क्या अम्मा जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मौका ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫੈਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ 54 98 ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰੋਬਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਖਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? तो अक्सर जो ना साडे मरीज़ उन्होंने पता भी होए कि सर्जरी होनी है तो सर्जरी वाले पास नहीं होंगे, तो फिर उन्होंने पूछ लीदा कि दसो कि दमशम कर दईए, दम नाल जिहड़ा है वो फायदा कोई नहीं होना। उन्होंने फिर मिसाल दई दी, कहते पुत्रा लै अल्लाह के कलाम तो बड़ी बरकत है। मैं कहा जी अल्लाह के कलाम बरकत भी है, वो पढ़ना भी चाहिए, लाजमी पढ़ना चाहिए। अजकल तो असां मोबाइल के पिछे तो टिकटॉक के पिछे कलाम पढ़ना तो छड्ड ही दिता। मैं बड़ी चंगी तुसां गल कीती, मैनूं भी याद दवाता जे। मैं लेकिन हुक्म ये वे कि जे मैनूं भुख लगी है तो मैनूं लाजमी कुछ खाना पेगा। अल्लाह का कलाम में नाल पढ़दे रहना, बिस्मिल्लाह करके पढ़ना शुरू करके तो फिर खाना खाना है, खाना खा के फिर भी अल्लाह का कलाम पढ़ के उसका शुक्र अदा करना। लेकिन जे भुख लगी है तो तुहानूं कुछ खाना पेगा, प्यास लगी है तो पीना पेगा। इसी तरह जे कोई मर्ज हो जाए तो सानूं हुक्म है कि उहदे वास्ते कोशिश करो कि तुसीं इलाज करो, शिफा अल्लाह ताला देगा। अज दा विलाग मैं थोड़ा जिहा मुख्तर इत्थे रखना चाहना वा कि जे खुदा न खास्ता जिसम के किसी भी हिस्से से तुसीं तिल देखते हो, तुसीं मौका देखते हो और उहदे विच जिहड़ी मैं तुहानूं पहले 4 या 5 निशानियां दत्तियां ने, वो निशानियां फिर मैं तुहानूं दोबारा बोल देना कि अगर उसका साइज़ वधना शुरू हो जाए, अगर उहदे विच जख्म बनना शुरू हो जाए,
ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੀਪ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਂਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਰੈਗੂਲਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੱਬ ਖੜਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਨਾਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ ਔਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ BCC ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਇਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਲਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।